कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम् दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रित जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्त ऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विभुतास्तु वन्ति भाषापदिः पठति वासर शुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितम् तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध छङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिम् विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गताडिवर्गाः हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदे गदयैक सिन्धो श्रीदेवता गृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्याम् त्वदीयवसतेरनिशम् वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनादिनाथा
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం నమః శివాయ. కార్తీక దామోదరాయ నమః. కార్తీక మాసం శివకేశవులిద్దరికీ ప్రీతిపాత్రమైన మాసం. కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానం ఆచరించటం ద్వారా లేదా ఎక్కడైనా సరే స్నానం ఆచరిస్తూ కార్తీక దామోదరుని మనసులో స్మరించుకోవటం ద్వారా విశేషమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కార్తీక మాసంలో స్నానం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి నియమాలను పాటించాలో వశిష్ఠ మహర్షి జనక మహారాజుకు, నారద మహర్షి పృథు చక్రవర్తికి వివరించాడని స్కంద పురాణంలో మనకు ప్రామాణికంగా వివరించారు. ఆ విశేషాంశాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే స్కంద పురాణంలో మనకి కార్తీక స్నాన విశిష్టతను గురించి ఎలా వివరించారంటే, తటాకకూపకుల్యాణం జలేవా స్నానమాచరేత్ వినా గంగాం వినా గోదాం వినా తత్సరిద్వరాం తటాకకూపకుల్యాణం స్వగంగామభివాదయేత్ అంటూ స్కంద పురాణంలో వివరించారు. అంటే ఈ కార్తీక స్నాన విశిష్టతను మనం పరిశీలిస్తే తటాకకూపకుల్యానాం జలేవా స్నానమాచరేత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, కార్తీక మాసంలో ఎవరికైనా సరే నదులలో స్నానం చేయటం వీలు కాని పక్షంలో తటాకముల యందు కానీ, కాలువల యందు కానీ, బావుల యందు కానీ ఎక్కడైనా సరే స్నానం ఆచరించవచ్చు. మరి స్నానం ఆచరించేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, వినా గంగాం వినా గోదాం వినా తత్సరిద్వరాం అంటే అర్థం ఏంటంటే, స్నానం చేసేటప్పుడు గంగాదేవిని మనస్సులో స్మరించుకోవాలి, గోదావరిని మనస్సులో స్మరించుకోవాలి. అంటే ఎవరైనా సరే ఆ నదులలో స్నానం చేయలేకపోయినప్పటికీ కార్తీక మాసంలో స్నానం ఆచరించేటప్పుడు గంగా గంగా గంగా, గోదావరి 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 అంటూ గంగా గోదావరి నదులను స్మరించుకున్నట్లయితే విశేషమైనటువంటి కార్తీక స్నాన ఫలితం లభిస్తుంది. మీరు ఏ తటాకంలో స్నానం చేసినా సరే గంగా గోదావరి నామాలను కూడా కార్తీక దామోదర నామంతో పాటుగా హృషికేశ నామంతో పాటుగా స్మరించుకోవాలని స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం మనకు తెలియజేస్తుంది. అలాగే కార్తీక స్నాన విశిష్టతను గురించి ఇంకా స్కంద పురాణంలో ఏం వివరించారంటే, గంగా సర్వనదీశ్చైవ స్మృత్వా స్నానం సమాచరేత్ అంటే గంగా నదిలో ఎవరైతే కార్తీక మాసంలో స్నానం ఒక్కసారైనా ఆచరిస్తారో వాళ్ళకి సర్వనదులలో స్నానం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని స్కంద పురాణం చెప్తోంది. అలాగే తతో అభివాదనం కుర్యాత్ సూర్యమండలగం హరిం కృత్వా విష్ణు కథాం దివ్యాం విప్రైస్సార్థం గృహం వ్రజేత్ అంటుంది స్కంద పురాణం. అంటే దీనిలో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే, తతో అభివాదనం కుర్యాత్ సూర్యమండలగం హరిం అంటే స్నానం చేసిన తర్వాత, కార్తీక మాసంలో స్నానం ఆచరించిన తర్వాత సూర్యమండల అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి శ్రీహరిని మనస్సులో స్మరించుకోవాలి అని ఈ శ్లోకం మనకు చెప్తోంది. అంటే ఆదిత్య మండల మధ్యాంతర్వర్తి నారాయణ అంటుంది కదా వేదం. అంటే సూర్యమండల అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఒక్కసారి మనస్సులో స్మరించుకొని ఆ తర్వాత కృత్వా విష్ణు కథాం దివ్యాం కార్తీక స్నానం ఆచరించి విష్ణువుని స్మరించుకోవటమే కాదు, విష్ణు కథలను వినాలి, విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన మహిమలను తెలియజెప్పే కథలు విని ఆ తర్వాత గృహం వ్రజేత్ గృహానికి వెళ్ళాలని స్కంద పురాణం మనకు తెలియజేస్తుంది. అందుకే ఎవరైనా కార్తీక స్నానం ఆచరించేటప్పుడు ముందుగా చక్కగా కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం అనుకోవటం, హృషికేశ నామాన్ని చదువుకోవటం, గంగా గోదావరిలో స్నానం చేస్తున్నానని భావిస్తూ స్నానం చేయటం, ఆ తరువాత సూర్యమండల అంతర్భాగంలో ఉన్న హరిని స్మరించుకోవటం, హరికి సంబంధించినటువంటి మహిమలను తెలియజెప్పే కథలను వినటం చేసి ఆ తర్వాత గృహానికి వెళ్ళాలి. ఇలా తటాకాల్లో కానీ నదుల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే కార్తీక స్నానాన్ని ఆచరించాలి. అలాగే స్నానం చేసేటప్పుడు అర్ఘ్యం కూడా ఇవ్వాలి.
అర్ఘ్యం ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఓం దివాకరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి, ఓం ప్రభాకరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి, ఓం భాస్కరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. అంటే దివాకరాయ నమః, ప్రభాకరాయ నమః, భాస్కరాయ నమః అని జపిస్తూ 3 సార్లు నదిలో స్నానం చేసేటప్పుడు అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టాలి. అలా అర్ఘ్యం ఇచ్చిన తర్వాత తడి వస్త్రాలతో తీరానికి వచ్చి దోసిలలో నీళ్లు తీసుకొని తీరానికి అలా చల్లాలి. దీన్ని యక్షతర్పణం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఇలా చేయటం ద్వారా కూడా పరిపూర్ణంగా కార్తీక స్నానం ఆచరించినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది. అలాగే ఇంకా పరిపూర్ణంగా శాస్త్ర ప్రమాణంగా కార్తీక స్నానం ఆచరించాలని భావించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే స్కంద పురాణంలో చెప్పబడిన విధంగా కార్తీక స్నానం ఆచరించాలి. స్కంద పురాణంలో వశిష్ఠ మహర్షి జనక మహారాజుకు, నారద మహర్షి పృథు చక్రవర్తికి ఇంకా కార్తీక స్నాన సమయంలో అర్ఘ్యం విశిష్టతను గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. స్కంద పురాణం మనకేం చెప్తుందంటే, కార్తికేహం కరిష్యామి ప్రాతస్నానం జనార్దన ప్రీత్యర్థం తవ దేవేశ దామోదర మయా సహా అంటుంది స్కంద పురాణం. అంటే అర్ఘ్యం ఇచ్చేటప్పుడు ఇది స్మరించుకోవాలి. దీనిలో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే, కార్తికేహం కరిష్యామి ప్రాతస్నానం జనార్దన అంటే జనార్దనుడా కార్తీక మాసంలో నీ ప్రీతి కోసం స్నానాన్ని ఆచరిస్తున్నాను. ప్రీత్యర్థం తవ దేవేశ దామోదర మయా సహా, దామోదరుడా జనార్దనుడా నీ ప్రీతి కోసం నేను స్నానాన్ని చేస్తున్నాను కదా, మరి నా కార్యక్రమాలన్నీ నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చెయ్యి అని చెప్పటమే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం. అందుకే స్కంద పురాణం ఏం చెప్పిందంటే, అర్ఘ్యం ఇచ్చేటప్పుడు కార్తికేహం కరిష్యామి ప్రాతస్నానం జనార్దన ప్రీత్యర్థం తవ దేవేశ దామోదర మయా సహా అంటూ ఈ శ్లోకంలో దామోదరుడిని జనార్దనుడిని స్మరించుకుంటూ కార్తీక స్నానం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలిగింపజేయమని ప్రార్థించాలని స్కంద పురాణం మనకు తెలియజేస్తోంది. ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో కార్తీక స్నానం ఆచరిస్తే కార్తీక దామోదరుడి అనుగ్రహానికి ప్రతి ఒక్కరూ సులభంగా పాత్రలు కావచ్చు. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ఈ దైవయజ్ఞంలో ప్రతి మనిషి కూడా పూజ కృతజ్ఞ భావనతోనే చేయాలి. మనం అనుకున్నట్టుగా అనుక్షణం ఆ నామస్మరణ చేస్తుంటే మనసులో చేయండి, పెదవులు ఇప్పి చేయండి, గొంతెత్తి చేయండి, ఏది చేసినా కానీ అనుక్షణం అది ఆ తపనతో మనం చేస్తుంటే మనం నిద్రలో కూడా ఆ తపన అలాగే ఉంటుంది. అది ఎలాగ ఉంటుందండి అని చెప్పి మనకు ఒక అనుమానం రావచ్చు. ఒక ఉదాహరణకు తీసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఒక కారు కొనుక్కోవాలనుకున్నారు. ఆ కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళారు. ఆడి కార్లు చూస్తున్నారు. ఆ చూస్తున్న సమయంలో ఆర్డీ 3.0 తీసుకోవాలా, లేకపోతే 2.50 తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఇంకొక మోడల్ తీసుకోవాలా, ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ చేస్తూ సరే తెల్లారి వచ్చి మళ్ళీ మనం నిర్ణయించుకుందామని చెప్పి ఇంటికి వచ్చి గంటల కొద్దీ మనం ఆ కార్ కొరకే డిస్కషన్ చేసి నిద్రపోతే కూడా నిద్రలో కూడా మనకు అదే స్మరిస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా దైవ పూజ కూడా అలాగే ఉండాలి. దైవయజ్ఞం అనేది అలాగే ఉండాలి. ఎందుకు ఈ దైవయజ్ఞం అనేది మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము, మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది ఏ విధంగా ఉండాలంటే, మనం పూజ చేయాల్సిందే ప్రతిరోజు. ఆ పూజ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి? మన భావన కృతజ్ఞత భావనతో ఉండాలి. అంటే థ్యాంక్స్, కృతజ్ఞతతో మనం ఆ పూజ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకండి మనం ఇంత కృతజ్ఞతతో మనం పూజ చేయాలన్నది కూడా మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఈశ్వరుడు మనకి దేహం ఇచ్చింది దేని కొరకని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తే, ఆ దేహం మనకిచ్చింది మన లౌకికమైన సుఖాల కొరకే కాదు. ఆ తిరిగి ఈశ్వర నీ వల్ల మేము ఇవన్నీ పొందుతున్నాము, అందుకే నీకు కృతజ్ఞతగా మేము ఏమి ఇవ్వలేం, కీర్తించగలుగుతాం లేదా శ్రవణించగలుగుతాం నీ యొక్క మంచి విషయాలని చెప్పి భావన ఉండాలి. దేహంలో ఉన్నవాడు దేహి అంటారు. దేహయాత్ర లేకుండా దేహి ఉండలేడు. మన జీవితం అంతా ఈ దేహంతో కూడిన ఒక యాత్ర. దేహం ఉంటేనే దేహి అని మనం అనుకున్నప్పుడు, దేహం ఉండాలి అంటే ఒక కర్మ చేయాలి. ఆ కర్మని యజ్ఞం అని అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే కర్మ చేస్తున్నప్పుడు అది మన యొక్క స్వార్థం కొరకు చేస్తే అది కర్మ అవుతుంది. అదే పని నువ్వు నిస్వార్థంగా ఈశ్వర అర్పితం కొరకు నువ్వు చేస్తూ పోతుంటే అది యజ్ఞం అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. అయితే దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలి. ఈ దేహం అనేది ఎందు గురించి మనకు
ఈ దైవయజ్ఞం అనేది ఉండాలంటే మనం కారులో ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ చేసే ముందర ఏం చేస్తాము, ఆ కారును మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక తిరుమలకో తిరుపతికో వెళ్ళాలనుకుంటున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర కారుని ఏం చేస్తాం, మనం ముందు రోజు ఆ కారును మెకానిక్ షెడ్ తీసుకెళ్ళి అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తాము, టైర్లలో గాలి ఉందా లేదా చూస్తాము, డీజిల్ లాంటిదన్నీ పట్టించుకుంటాము. అంటే మనకి ఎక్కడ కూడా మన ఈ ప్రయాణంలో మనకి ఏ ఇబ్బంది జరగకూడదు అనుకుంటాం. కారును శుభ్రం చేసుకుంటాము, ఇంధనాన్ని నింపుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కారుకు మనం చేసే కర్మలే. మరి కారుకి అలా చేస్తున్నప్పుడు దేహి కూడా దేహంలో స్నానాది శుద్ధ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మరి మనకి ఇంధనం ఏంటిది అంటే అదే దైవయజ్ఞం. అన్న పానీయాలు మనం స్వీకరిస్తున్నాం, మరి దైవయజ్ఞానికి సమయం లేదనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? కుదరదు కదా. అప్పుడే మనం దైవయజ్ఞం చేస్తుంటేనే ఈ దేహానికి ఒక విశిష్టత ఏర్పడుతుంది. అయితే ఇంధనం లేకుంటే కారు కదలదు, అదేవిధంగా దైవయజ్ఞం లేకుంటే మన జీవితం కదలదు. అది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. కారును నడపకుండా మనం పడేస్తే ఏమవుతుంది? షెడ్లోనే పెట్టేసాం, మన గ్యారేజ్లోనే పెట్టాం. 6 నెలల తర్వాత తీస్తే ఆ కారు ముందుకెళ్తుందా? వెళ్ళదు. ఎందుకంటే తుప్పు పట్టిపోతుంది. మరి ఈ దేహానికి కూడా తుప్పు పట్టకూడదు అంటే అన్నపానీయాలే కాకుండా మనకు దైవయజ్ఞం అనేది అనుక్షణం మనము అది ఇంధనంలాగా ఉండాలి. శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు శ్వాస వదిలేటప్పుడు కూడా ఆ నామస్మరణ ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆ ఈశ్వరుడికి మనం ఏమీ ఇవ్వలేం. ఎందుకంటే ఈ పంచమహాయజ్ఞాలలో ప్రతి మానవుడు చేసే సులువైన పని అని చెప్పేసి మనకు గీతాచార్యుడు మనకు చెప్తున్నాడు. అయితే ఇది మనం ఏ విధంగా చేయాలంటే, మనం ఏ విధంగా అంటే స్పృహలో ఉండి చేయడం అంటాం. అంటే కాన్షియస్గా మనం చేయాలండి అంటాం కదా. లేదా ఒక దగ్గరకు వెళ్ళామండి, అక్కడ అన్నీ నీళ్లు పడి నాచుబట్టి ఉందనుకోండి, ఆ నాచుబట్టి ఉన్న ప్రదేశంలో మనం ఎలా నడుస్తాము? జాగ్రత్తగా అడుగుల్లో అడుగు వేసుకుంటూ జారకుండా మనం ఎలా వెళ్తామో ఆ విధంగా కాన్షియస్గా ఈ క్షణం నేను దీన్ని వ్యర్థం చేయను, ఓం నమో నారాయణాయ అని చెప్పి అంటాను. ఈ క్షణం నేను వ్యర్థం చేయను, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటాను. ఈ క్షణం నేను వ్యర్థం చేయను, శ్రీమాత్రే నమః అంటాను. ఈ విధంగా మనకు కాన్షియస్గా మనం అంటే స్పృహలో ఉండి, అంటే మనము అనుక్షణం అంటే మనం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మనకు సమయం లేదనకుండా మనం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే మనము తప్పనిసరిగా ఉదయం లేచిన తర్వాత స్నానాది జప శుద్ధి అయిన తర్వాత ఈశ్వరుని ముందర మన ఇంట్లో ఎక్కడైతే మన ఈశ్వర స్థానం ఉందో అక్కడ దాని ఎదురుగా కూర్చొని ఒక 15 నిమిషాలైనా సరే చేయండి. కానీ మీరు ఆ తర్వాత ఇంకా 24 గంటలు ఉన్నాయి కనుక ఆ దైవయజ్ఞంలో అనుక్షణం మనం చేస్తుండొచ్చు. ఎక్కడ కూర్చున్నా చేయొచ్చు, ఏ ప్రయాణంలో చేయొచ్చు, అన్ని వేళల్లో చేయొచ్చు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ కారు కథ మనము షెడ్లో పెట్టేసి గ్యారేజ్లో పెట్టి 6 నెలల తర్వాత తీస్తే ఏమవుతుందో అదేవిధంగా మన యొక్క ఈ దేహం కూడా అలాగే అవుతుంది. కర్మ చేయకపోవడం వల్ల దేహం యొక్క మనుగడకే ప్రమాదం అంటున్నారు. యజ్ఞం చేయకపోతే మన దేహానికే ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. అది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఏదో పుట్టాము, పెరిగాము, తర్వాత వివాహం చేసుకున్నాము, సంతానమైంది, ఆ తర్వాత సమయం వచ్చింది, మళ్ళీ ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటాం. అప్పుడు మనకు పశువులకున్న తేడా ఏంటిదో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం ఆలోచిస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. అందుగురించి ఏంటంటే ఈ జన్మ మనకి ఈశ్వరుడు ఇచ్చిండు, దీన్ని మనం ఎలా సఫలీకృతం చేసుకుంటాం. ఈ దేహంతో మనం ఎన్నో తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటాం. ఎందు గురించి చేస్తాం తీర్థయాత్రలు? పుణ్యాన్ని ఆర్జించాలని చేస్తాం, తీర్థాటన చేస్తాం. కానీ మానవుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మానవుడు సాగించే దేహయాత్ర పుణ్యానికే కాదు మోక్షానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు మనము గంగా గోదావరిలో మనం స్నానం చేసాం, మన పాపాలన్నీ పోతాయి అంటారు. కానీ ఆ పోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఒడ్డుకొచ్చినాక పాపం ఆలోచనలు ఉండకపోతేనే అప్పుడు మోక్షానికి దారి వెళ్తుంది. అంతేగాని పాపం చేస్తామండి, గంగలో మునుగుతామండి అంటే అది ఒక్కసారికి జరుగుతుందేమో, ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడేమో, రెండోసారి మూడోసారి నువ్వు అదే విధంగా చేస్తే మాత్రం మనం పాపం అలాగే పేరుకుపోతుంది, కానీ దాన్ని తగ్గించేలేదు. ఎందుకంటే నువ్వు చేసే ప్రతి యజ్ఞము అంటే ప్రతి కర్మ కూడా ఈశ్వర అర్పితం అన్నట్టు చెయ్యి. మనం ఆఫీస్లోకి వెళ్తామండి, ఆ ఫైల్ తీసుకునే ముందర ఒక్క క్షణం అంటే మన మనసులో 3 సార్లు ఓం నమో నారాయణ అంటూ మనం పని మొదలు పెడితే ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి. అంతేకాకుండా మనం ఎందుకు నైవేద్యం పెడుతున్నాం ఈశ్వరుడికి? ఆ నైవేద్యం పెడితే మనం తినే అన్నమే కదా.
సద్గురుజీ సూచించిన శివాంగ సాధన చేస్తున్న సాధకులు ఎంతో పరవశించిపోతారు. ఈ శివాంగ సాధన వల్ల ఏదో భౌతిక, మానసిక, భావోద్వేగ స్థాయిలలో మార్పు జరుగుతోంది. నేను వర్ణించలేను గాని నా అంతర్గత శక్తి స్థాయిలలో ఏదో మార్పు జరుగుతోంది. నన్ను మరింత ఉత్తేజపరిచేదిగా ఉంది అని ఒక శివాంగ సాధకుడు అంటున్నారు. శివాంగ సాధన చేయడం ఇది నా మొదటిసారి. ఈ సాధన January 1st రోజు స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా మార్పులు ఉన్నాయి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఈషా యోగా సెంటర్లో కల్మినేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆఫరింగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత శివ నమస్కార్ చేస్తుంటే అదొక తెలియని అద్భుతమైన అనుభూతి ఉన్నది. ఇటువంటి శక్తిమంతమైన శివాంగ సాధనను స్వచ్ఛంద సంస్థ ఈషా ఫౌండేషన్ అందించింది. ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం డమరుక శబ్ద విన్యాసం. మొట్టమొదటి యోగి అయిన ఆదియోగి వాయిద్య పరికరమే డమరు. ఆయనే మొదటి గురువు. ఈ డమరుక నాదాలు మనలో ప్రతిధ్వనించి ప్రతి సాధకుణ్ణి ముక్తి మార్గం వైపు ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ డమరుక లయ విన్యాసం శివతత్వంలోకి లీనమయ్యేలా చేస్తుంది. డమరుక శబ్దాలు శరీరానికి, మనస్సుకి శివతాండవ నృత్య అభినివేశాన్ని కలిగిస్తుంది. My name is Maxim. I am from Russia. I came here for the Mahashivratri event, and I wanted to see if it's real and what is Adi Yogi, what is Dhanalinga, what is the whole complex, and it's something incredible. So yeah, it's really hard to describe. It's something to see in person. Why are you come to here? Which point has attracted me is I did the Indian engineering program, and then it changed something in me, and then I was like, okay, there should be something to it. I should see it. I should see what is happening. What is it about? What is it all about? ధోవతి, రుద్రాక్షమాలలు, నుదుట తెల్లని త్రిపుండ్రాలు, చేతిలో ఊతంగా కర్ర చేబూని దక్షిణ కైలాసగిరిపైకి శివసాధకులు ఎక్కుతారు. శివా భవ, శివ శివేతివా, భవ భవేతివా. ఈ కైలాస సప్తగిరులపైకి వెళ్లడానికి ఊపిరిని, ఓపికను నువ్వే ఇవ్వు నాయనా అంటూ ఒకరి వెంట ఒకరు పర్వతాలను అధిరోహిస్తారు. వందలాది శివాంగ సాధకుల గొంతుల నుంచి వెలువడే నమః శివాయ స్మరణలతో వెళ్లియంగరి ఏడుకొండలు ప్రతిధ్వనిస్తాయి. శివాంగ సాధనలో మరో ముఖ్యాంశం ఆసక్తి కలిగించే ప్రక్రియ యోగా. మొట్టమొదటి యోగిగా పంచభూతాలను జయించిన శివునికి వందనాన్ని సమర్పిస్తున్నాను. సప్త ఋషులకు యోగశాస్త్రాన్ని ప్రసరించిన మొదటి గురువు శివ మహదేవునికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను అంటూ నిశ్చలమైన మనస్సుతో ధ్యాన నిమగ్నులవుతారు. శివాంగ సాధకులు చేయవలసిన చక్కటి యోగా విధానాన్ని ఈషా సద్గురు సూచించారు. ఎవరు గొప్ప యోగి అని కీర్తింపబడతారో, ఎవరు అర్ధనారీశ్వరుడు అని పిలువబడతాడో, ఎవరు డమరుకాన్ని వాయిస్తూ సృష్టి లయకార్యాన్ని నిర్వహిస్తారో ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి తమలో ప్రతిష్ఠించుకోవడానికే ఈ శివాంగ సాధన. వెళ్లియంగిరిలోని ధ్యానలింగేశ్వరుడి ముందు కూర్చొని ధ్యానం చెయ్యాలని ప్రతి సాధకునికి అనిపిస్తుంది. తమ దీక్షలో భాగంగా ధ్యానలింగేశ్వరుని ముందు కూర్చొని తమలోకి శివుణ్ణి ఆవాహన చేసుకుంటారు. పార్వతీ వల్లభుడైన శివుడు అనుగ్రహ స్వరూపుడని, పిశాచాలకు కూడా అతనంటే ఇష్టమని ఋషులు చెప్పారు. మరి ఆ భవునికి ఓంకారమంటే పరమ ప్రీతి. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం హిమాలయాలలో మొదటి యోగి అంటే ఆది యోగి అయిన శివుడు దర్శనమిచ్చాడు. ఒక్క వ్యక్తి తన జీవితంలో అత్యున్నత శిఖరాన్ని చేరడానికి అనువైన మార్గాన్ని అందరికీ ప్రసాదించాడు. மனிதனு அவன் இப்போ இருக்கிற பரிமாணத்துக்கு மேலே முயற்சி செஞ்சால் அவனுக்கு வளர முடியும். அவனுக்கு அந்த ஆர்வம், அந்த முயற்சி அவனுக்குள்ளே இருந்தால் இப்போ இருக்கிற கட்டுப்பாடு தாண்டி, இப்போ இருக்கிற பரிமாணம் தாண்டி அவனுக்கு வளர முடியும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டு வந்தது இந்த ஆதியோகி தான். இந்த சிவனால தான் இந்த எண்ணமே மனிதன் மனத்தில் பிறந்துடுச்சு. அவன் உருவாக்கின அதிர்வு, அவன் உருவாக்கின கருவி, அவன் உருவாக்கின நோக்கம் இவ்வளோ 1000 வருஷம் ஆனாலும் எடுக்க முடியல. யாருனாலும் எப்பவுமே அது எடுக்க முடியாது. எதுக்கு எடுக்க முடியலன்னா இதுக்கு ஒரு அடிப்படையான மூலசக்தி உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு தன்மை. வெறும் நம்பிக்கையில் நடக்கிற தன்மை இல்லை. நம்பிக்கைன்னா வெறும் நம்ம மனத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. இது அப்படி இல்லை. நம்ம மண்ணில், நம்ம உயிரில், நம்ம கல்லில் எல்லாம் கலந்து போச்சு.
అకార ఉకార మకార శబ్దాల కలయికతో వినబడే ఆ ప్రణవనాదం పూరించే శంఖధ్వనిలో డమరుక లయ విన్యాసంలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. శివునికిష్టమైన ఆ ఓంకారాన్ని గాత్ర సంగీత వాద్య సమ్మేళనంగా శివాంగ సాధకులు ఆస్వాదిస్తారు. శివాంగ సాధన యాత్ర గురించి మరిన్ని వివరాలు రేపు తెలుసుకుందాం. ఓం నమః శివాయ.